It gives an opportunity to the poorest of the poor to opt for the great dreams. We have examples like Abdul Kalam, Ambedkar, Narendra Modi, who rose from the lowest dregs of society to become great leaders of India. Abdul Kalam was a paper boy. From a paper boy, he became the president of India. Narendra Modi Garu was a chaiwala. And from there, he rose to become the most powerful prime minister in India today. And Ambedkar, as many of you all know, belonged to the Chamar caste, an untouchable, and he rose to become the maker of the constitution today. And he is considered one of the most thought leaders even today in India. To enable this dream of bringing the lowest person in the society to the topmost echelon of this, our Chief Minister has concentrated on education. Education, not only does it ensure prosperity to the individual, but also provides a vibrant, educated population, which will be the greatest asset in building a great Andhra Pradesh and paving the way to prosperity. Education is the only key to their economic advancement, but also to tackle superstition, ignorance, prejudice, and the fear of the unknown that sometimes holds our state back. Our literacy rate, as per 2011 census, is only 67.35%. But the gap between the girls and the boys is not much. It is 13.9%, as against the other lower educated states. This is because Andhra Pradesh has consciously always concentrated on women, and this is exemplified in our Honorable Chief Minister's cabinet, in his policies, and in all his Navaratnalu program, which gives a lot of emphasis to women. Let us not forget that Ambedkar said that the progress of a state can only be decided by the way the women are in the society, women are treated in the society. And I think this is an indicator that in Andhra, sir? Sir, sorry, sir. Sir. So that's the last thing I'll want, sir. No, thank you. Sir. So I'll just go back to this thing, sir. On an average, sir, last few years, around 2,000 crores was released per year. For the first time last year, we have released, sir, you have released 4,207 crores for 18 lakh students, sir. This was against last year's 2018-19-16, 87 crores. That is 149% higher than what it was in 2018-19. This year, sir, you will be releasing 10,88,439 lakh students, 671 crores, which is the first part of the RTF this year. This is around 2,685 crores, sir, and that covers around 3,787 colleges, sir. So to your credit, sir, you have changed the whole way the reimbursement of tuition fee works out. You have moved the accounts used to go into the principal's, the institution's account. You changed it to the mother's account. There's an increase in the scholarship amount. You made it. You ensured that the fees for everybody was covered. You release the reimbursement in the same year for which it is due. Generally, the academic year used to finish and then we used to release, but it was not like that with you. And you also issued a GO through GOMS number 64-611-20. You assured the parents need not pay till the government reimburses the whole amount. So the not collect any fees. Then the ideal portal, the Government of India is using this as an ideal and saying this is how it should run in a paperless manner, the whole scholarship transactions. While you have assured that all the eligible are covered, you have also ensured that the ineligible are not covered. We have now through paperless kind of inquiry through RTGS and CFMS, we have removed some 8,000 employees and who have, though they were not eligible, they have managed to get the income certificate.
This is a really good program, sir. Education is and always will be the most important parameter for an indicator of the economy, sir, and in the future also. So I thank you for giving this opportunity, and I request a small video to be played, sir. Thank you. పేదరికం పోవాలంటే పేద ప్రజలు ఉన్నత చదువులు చదివి తీరాల్సిందే అన్న తండ్రి సంకల్పాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న విద్యా వారధి మన జగనన్న. పేదోడి చదువు అనే పుస్తకంలో తండ్రి ముందు మాట రాసి వెళ్ళిపోతే ఆ పుస్తకం మొత్తం నింపే బాధ్యత తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకున్నారు మన జగనన్న. ఎన్ని లక్షల రూపాయలు ఖర్చైనా పర్వాలేదు, నువ్వు చదువు, నేను తోడుగా ఉంటాను. ఎన్ని లక్షలు ఖర్చైనా పర్వాలేదు, ఇంజనీర్లుగా నేను చేస్తాను, డాక్టర్లుగా మేము చేస్తాము, పెద్ద పెద్ద కలెక్టర్ల వంటి చదువులుగా మేము చేస్తాము. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, ఎన్నేసి అవాంతరాలు ఎదురొచ్చినా, మరెన్ని కరోనా కఠిన పరిస్థితులు అడ్డుకున్నా పేద విద్యార్థుల ఉన్నత విద్య మాత్రం ఆగకూడదన్న దృఢ చిత్తంతో వ్యవహరించే నాయకుడు మన జగనన్న. చెప్పింది చేస్తాడు, చేసేదే చెబుతాడన్న తన పేరును సార్థకం చేసుకుంటున్నారు మన జగనన్న. సంక్షేమ క్యాలెండర్ ముందుగానే ప్రకటించి చెప్పిన తేదీకి చెప్పినట్టు, చెప్పిన సమయానికి చేసేటట్టు, ఎక్కడా అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా అత్యంత పారదర్శకంగా నేరుగా తల్లుల ఖాతాల్లోకి డబ్బు జమ చేస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన జగనన్న. ప్రభుత్వ విద్యకే కానుకగా నిలుస్తూ నేను విన్నాను, నేను ఉన్నాను అనడం మాత్రం ముఖ్యమంత్రి మన జగనన్న. ప్రభుత్వ విద్యకే కానుకగా నిలుస్తూ నేను విన్నాను, నేను ఉన్నాను అనడం మాత్రమే కాదు, నేను చేసి చూపిస్తానని నిరూపిస్తున్నారు. దేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా కని విని ఎరుగని రీతిలో పూర్తి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ పథకం ప్రవేశపెట్టారు మన జగనన్న. మేము ఒక రోజు గడుపుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అటువంటి టైంలో నా ఫార్మసీ కోర్స్ నేను మధ్యలో ఆపేయడానికి మా నాన్నగారు అయితే ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టి ఇంక చదువును ఆపించేద్దామని, ఫర్దర్ స్టడీస్ చేయకూడదని నిరాకరించారు. ఇటువంటి టైంలో మాకు చాలా హెల్ప్ చేసిన శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరింత కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను కూడా ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన దాన్ని. ఫస్ట్ ఇయర్లో నన్ను చదివించడానికి ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డారు. కానీ ఆయన మొదలుపెట్టిన ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మా ఇంట్లో ఏ బెంగ వెదుడు లేకుండా నన్ను చక్కగా కాలేజీకి పంపిస్తున్నారు. రాష్ట్ర చరిత్రలో తొలిసారి అన్ని త్రైమాసికాల ఫీజు ఒకే ఆర్థిక సంవత్సరంలో 4 విడతలుగా 2020-2021 విద్యా సంవత్సరానికి జగనన్న విద్యా దీవెన ద్వారా 10,88,000 మంది విద్యార్థులకు గాను మొదటి విడతలో భాగంగా 671.45 కోట్ల రూపాయలను నేరుగా వారి వారి తల్లుల ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తున్నారు మన జగనన్న. డబ్బు జమ చేసిన వారం రోజులలోగా ఆయా విద్యార్థుల ఫీజులను వారి వారి కాలేజీలకు చెల్లించేలా ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు. సకాలంలో ఫీజు చెల్లింపుల వల్ల కాలేజీల్లో జవాబుదారీతనం పెంచేలా, తల్లిదండ్రుల పాత్రకు మరింత విలువ వచ్చేలా, విద్యార్థులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం ఎదురైనా 1902 అనే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేసిన వెంటనే ప్రభుత్వమే దగ్గరుండి సమస్యను పరిష్కరించేలా చూస్తున్నారు మన జగనన్న. ఇలా ఏ ఒక్క వసతి సదుపాయం వదిలిపెట్టకుండా జగనన్న వసతి దీవెన ద్వారా ప్రతి పేద విద్యార్థికి ఓ సమున్నత విద్యావరంలా మారి ప్రభుత్వ విద్యలోనే సంచలనాత్మక నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు మన జగనన్న. నేటి విద్యార్థే రేపటి పౌరుడు. ఆ రేపటి పౌరుడి విద్యకు విలువనిచ్చేవాడే అసలు సిసలైన నాయకుడు. అలాంటి అసలైన నాయకుడే మన ముఖ్యమంత్రి జగనన్న. Sir, it reflects the thought process in the outside students also, sir. There are many students who tell us that they would not have continued but for the reimbursement of tuition fees, sir. Now I request sir to give his address, sir. Thank you, sir. So good morning, sir. Secretary Tribal Welfare, sir, from Srikakulam.
ఇయర్ అని చెప్పి ఇక్కడ లేవు కాబట్టి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారని చెప్తున్నారా? నేను 2-3 విషయాలు మా మేడం చెప్పారు సార్. ఓకే కాంతి కోట్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఈ ఆర్టీఎఫ్ అనే అమౌంట్ని తల్లుల అకౌంట్స్కి వేయాలి అని మీరు సమీక్షలు మాకు చెప్పినప్పుడు నేను అక్కడ సమీక్షల భాగంగా నేను ఉన్నాను సార్. అంటే ఇది నిశ్శబ్ద విప్లవానికి నాంది కాబోతుంది సార్. ఇంకా తమరు ఆ రోజు మా సమీక్షలో చాలా క్యాజువల్గా మేము చెప్పినప్పుడు తమరు ఇమీడియట్గా చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి to mothers accounts, midday meal scheme, menu finalization la kani, toilet maintenance నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సార్, ఈరోజు జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన, అదేవిధంగా అమ్మఒడి ఈ కార్యక్రమాలు తమరికి చదువు పట్ల ఉన్నటువంటి ఒక డెడికేషన్ని చూపిస్తున్నాయి. దాంట్లో భాగంగా అత్యధికంగా మనకి ఈ నంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీస్ కవర్ అవుతున్నటువంటి ఒక డిపార్ట్మెంటు వెనకబడినటువంటి తరగతుల డిపార్ట్మెంటు ఈ బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా సార్ తమరు 7,61,755 మందికి విద్యార్థులకి ఈరోజు సహాయం చేకూరుస్తున్నాము. ఈ జగనన్న విద్యా దీవెన ద్వారా 486.92 కోట్లు ఈరోజు దీని బీసీ కార్పొరేషన్ బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి సార్. దీంట్లో బీసీ, ఈబీసీ, కాపు అన్నీ కూడా కలిసి ఉన్నాయి సార్. తమరి ఆదేశాల మేరకు బీసీలో కూడా ఉన్నటువంటి 56 ముఖ్య కులాలు ఏబిడిఈ దాంట్లో ఉన్నటువంటి డివిజన్ ప్రకారంగా ప్రతి ఒక కులానికి సమాన్యాయం చేకూర్చుతూ వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయా కార్పొరేషన్స్ ద్వారా ఈ నిధుల్ని విడుదల చేయడం అనేది జరుగుతుంది సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ మీకు పర్టికులర్గా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Sir, I request to give your thing, sir. BCs, I think, పెద్దపీట పెట్టింది మీ ఫాదరు మీరు కలిపి సార్. ఐ వాజ్ బీసీ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ సార్. ఫస్ట్ టైం సాచురేట్ చేశారు. మీరేమో ఈబీసీస్ అందరూ కలిపి అందరినీ సమానంగా చూసుకుంటున్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. I think this is ఈ ప్రోగ్రాము అన్ని శాఖలు అంటే ఎస్సీ డిపార్ట్మెంటు, బీసీ డిపార్ట్మెంటు, ఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా ఓన్ చేసుకుని అందరి జీవితాలు కూడా బాగుపడతా ఉన్నాయని చెప్పి బాహాటంగా ప్రతి సెక్రటరీ కూడా సంతోషంగా చెప్పే, ప్రతి మినిస్టరు ప్రతి సెక్రటరీ కూడా సంతోషంగా ఓన్ చేసుకొని చెప్పే గొప్ప కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమం. నిజంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవడం, ఈ కార్యక్రమం దేవుడు దయతో ఇంత గొప్పగా నా ద్వారా జరగడం దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను.
నిజంగా ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఏప్రిల్ మాసంలో మొట్టమొదటి కార్యక్రమంగా చేయడం కూడా చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తూ ఉంది. ఈ నెల 14న ఇటీవలే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతిని కూడా జరుపుకున్నాం. భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసిన కమిటీకి అధ్యక్షులు అంబేద్కర్ గారు. ఒక పేద కుటుంబంలో, ఒక దళిత కుటుంబంలో, అప్పటి సమాజంలో చదవటానికి కూడా వీల్లేని కుటుంబంలో పుట్టిన ఒక ఆయన ఎలా ఎదిగాడు అన్నది, చివరకు రాజ్యాంగాన్ని ఎలా రాశాడు అన్నది మన కళ్ళ ముందరనే కనిపించిన సత్యం. ఈ పరిస్థితి, ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంది అంటే, చదువుతోనే మన జీవితాల రూపురేఖలు మారుతాయి. చదువుతోనే మనం పేదరికం నుంచి బయటపడగలుగుతాం. చదువు అన్నది నేను మనసా వాచ కర్మన నమ్ముతూ ఉండదు. చదువు అనేది నేను నా తమ్ముళ్లకు, నా చెల్లెమ్మలకు ఇస్తా ఉన్న ఒక ఆస్తి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను. ఈరోజు పదహైదు సంవత్సరాలకు 10వ తరగతి పూర్తి చేసుకుంటారు. 17 ఏళ్లకు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తవుతుంది. 20-21 సంవత్సరాల మధ్య డిగ్రీ కూడా పూర్తి చేసుకుంటారు. ఒక చెల్లెమ్మ కానీ, ఒక తమ్ముడు కానీ తమకు 60 నుంచి 70 ఏళ్ళు వయసు వచ్చే వరకు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉంటాయని ఒక్కసారి ఊహించుకోగలిగితే, ఒక చదువు అన్నది చదువుకొని ఒక ఇంజనీర్ గానో, ఒక డాక్టర్ గానో పెద్ద పెద్ద చదువులు చదవగలిగి ఆ చదివిన పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా బాగుపడతాయి అని చెప్పి ఒక్కసారి బేరీజు వేసుకోగలిగితే, డిగ్రీలు ఏ అప్పుల పాలు కాకుండా పెద్ద చదువులు చదవగలిగి ఆ చదువుల వల్ల మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చి వాళ్ళ జీవితాలు ఏ రకంగా మారుతాయన్నది ఒకసారి విజువలైజ్ చేసుకోగలిగితే చాలా గొప్ప కార్యక్రమంగా అనిపిస్తుంది అన్నది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతా. ఈరోజు ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తూ, ఈరోజు అక్షరాల 9,79,445 మంది తల్లులకు, దాదాపుగా 10,88,000 మంది పిల్లలకు మేలు జరిగిచ్చే ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం మనం చుడతా ఉన్నాం. ఈరోజు అప్పట్లో నేను నా పాదయాత్రలో ఏదైతే నేను చెప్పానో, నా పాదయాత్రలో ఏదైతే 3,648 కిలోమీటర్లు సాగిన పాదయాత్రలో నా కళ్ళ ముందటనే జరిగిన కొన్ని ఘటనలను చెబుతూ తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు ఇద్దరూ కూడా బాధపడుతూ చెప్పిన సన్నివేశాలను ఈరోజు నేను నెరవేరుస్తున్నాను అని చెప్పి సంపూర్ణంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను. నెరవేర్చడమే కాదు, నెరవేరుస్తూ వరుసగా 2వ సంవత్సరంలోకి కూడా అడుగులు పెట్టామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా గర్వంగా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తూ చెప్పగలుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు 671 కోట్ల రూపాయలతో ప్రతి త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఫీజులు అదే త్రైమాసికంలోనే, ఆ త్రైమాసికం అయిపోయిన వెంటనే ఇవ్వగలగడం కూడా ఒక చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా జరుగుతూ ఉన్న అంశమని కూడా చెప్తా ఉన్నాం. ఒకసారి మనం అధికారంలోకి రాకమునుపు ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే, అధికారంలోకి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కి సంబంధించి 2018-19కి సంబంధించిన బకాయిలు దాదాపుగా 1,880 కోట్ల రూపాయలు వదిలేసిన పరిస్థితి. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇచ్చేదే అరకొర. ఆ ఇచ్చే అరకొర కూడా ఇవ్వకుండా బకాయిలుగా 1,880 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టిపోతే, ఆ బకాయిలను కూడా చిరునవ్వుతో తీసుకుని ఆ బకాయిలను తీర్చడమే కాకుండా 2018కి ముందు పెట్టిన బకాయిలు 2018-19కి సంబంధించిన
బకాయిలు, దానికన్నా ముందు పెట్టిన బకాయిలన్నీ కూడా క్లియర్ చేయడమే కాకుండా 2019-20 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ డబ్బును కూడా ప్రతి కాలేజీ యాజమాన్యానికి కూడా జమ చేయడం జరిగింది. మొత్తంగా 4,208 కోట్ల రూపాయలు నేరేడు సంవత్సరం పూర్తిగా కాలేజీ యాజమాన్యాలకు చెల్లించి పూర్తిగా బకాయిలు అనేటి ఎక్కడా కూడా లేకుండా చేశాం. మరి ఈ సంవత్సరం, ఈ విద్యా సంవత్సరం కోవిడ్ కారణంగా డిసెంబర్లో కాలేజీలన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిన పరిస్థితులు మనకు అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. ఈ త్రైమాసికానికి డిసెంబర్లో మొదలైంది. ఈ 10,88,000 మంది విద్యార్థులకు మొదటి విడతగా ఈ తొలి త్రైమాసికానికి సంబంధించి 671 కోట్ల రూపాయలు ఆ పిల్లల తల్లుల ఖాతాల్లోనే ఈరోజు జమ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే గత సంవత్సరం 10,11,000 మంది పిల్లలకు మంచి చేసే కార్యక్రమం జరిగితే ఈరోజు ప్రభుత్వం సిన్సియర్గా, చిత్తశుద్ధిగా ప్రభుత్వం ముందుండి పేదలకు అండగా ఉంటా ఉంది అని చెప్పి ఒక నమ్మకం కలగడంతో నేడు సంవత్సరం 10,11,000 మంది పిల్లలు జాయిన్ అవుతే ఈ సంవత్సరం ఆ సంఖ్య 77,000 పెరిగి ఈ సంవత్సరం 10,88,000 మంది పిల్లలకు ఈ సంవత్సరం అది మేలు జరిగించే కార్యక్రమానికి ఈ సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంది. ఏకంగా 9,79,445 మంది తల్లుల ఖాతాల్లోకి ఈరోజు నేరుగా ఈ డబ్బులు జమ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ నేను ఒక విషయం నేను చెప్పాలి. ఎందుకనంటే తల్లుల ఖాతాల్లోకే ఈ డబ్బులు ఈ సంవత్సరం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తూ తల్లుల ఖాతాల్లోకే డబ్బులు జమ ఎందుకు వేస్తున్నామనంటే, ఇంతవరకు గత ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడూ కూడా బకాయిలు పెట్టుకుంటూ వచ్చేటివి. కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వానికి కూడా తల్లుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా డబ్బులు వేసే ధైర్యం కూడా ఏ ప్రభుత్వానికి ఉండేది కాదు. ఎందుకనంటే ఇది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటా ఉంది ప్రభుత్వం. పిల్లల చదువులు త్రైమాసికం అయిపోయిన వెంటనే తల్లుల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు వేయడం, ఆ తల్లి చేతనే మరో 10 రోజుల్లోనూ వారం రోజుల్లోనే ఆ తల్లి చేతుల మీదగానే ఫీజులు వెళ్ళి ఆ తల్లే కట్టడం. ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇటువంటి ధైర్యం ఎప్పుడు చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇటువంటి కమిట్మెంట్ తీసుకునేదానికి ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వం భయపడే పరిస్థితి. కానీ ఆ పరిస్థితి మారాలి. ప్రభుత్వం తోడుగా ఉంది అన్న భావన తల్లులకు ఉండాలి, పిల్లలకు ఉండాలి, కాలేజీ యాజమాన్యాలకు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏకంగా ఆ పరిస్థితిని పూర్తిగా మారుస్తూ ప్రతి త్రైమాసికం అయిపోయే లోపల ఖచ్చితంగా తల్లుల ఖాతాల్లోకి డబ్బులు వేయడం, అదే తల్లి ఆ డబ్బులు అందిన వారం 10 రోజుల్లో అదే తల్లి కాలేజీకి వెళ్ళి కాలేజీ ఫీజులు ఆ తల్లే కడితే ఆ కాలేజీ జవాబుదారీతనం పెరుగుతుంది. ఆ తల్లికి ఆ పిల్లలు చదువుతున్న ఆ కాలేజీల్లో ఏదన్నా పరిస్థితులు బాగోలేకపోయినా, అక్కడ ఉన్న సదుపాయాలు బాగోలేకపోయినా, లేకపోతే తమ పిల్లల బాగోగుల గురించి ఎలా ఉన్నారు, ఎలా చదువుతున్నారు అని తెలుసుకునే పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడతాయి. ఏదైనా తల్లి అక్కడికి వెళ్ళి తల్లి తండ్రి అక్కడికి వెళ్ళి తమ ఫీజులు కట్టేటప్పుడు కాలేజీల్లో వసతులు బాగలేవు అని అంటే వెంటనే కాలేజీలను నిలదీసే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఆ కాలేజీలకు చెప్పినప్పటికీ కూడా అక్కడ బాగోగులు బాగోలేకపోతే 1902 అన్న నెంబర్కు ఫోన్ చేస్తే ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఆ కాలేజీల్లో ఆ సదుపాయాలన్నీ కూడా మెరుగయ్యేట్టుగా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఆ కాలేజీల్లో పరిస్థితులను కూడా మెరుగయ్యే విధంగా కూడా ప్రభుత్వం అడుగులు ముందుకు వేసి చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇవన్నీ జరగాలి. కాలేజీల్లో కూడా జవాబుదారీతనం రావాలి. తల్లులు కూడా తామే వెళ్ళి ఫీజులు కడితేనే అది జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేరుగా తల్లుల ఖాతాల్లోకే నేరుగా ప్రతి త్రైమాసికం వాళ్ళ ఖాతాల్లోకే డబ్బులు వేసి ప్రతి త్రైమాసికం అయిపోయిన తర్వాత ఆ తల్లులే కాలేజీలకు వెళ్ళి వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారో గమనించి కాలేజీల్లో సదుపాయాలు ఎలా ఉన్నాయో కూడా గమనించుకునే అవకాశం కల్పించాలి. తల్లులకు కాలేజీలను ప్రశ్నించే పరిస్థితి రావాలి. కాలేజీలు కూడా జవాబుదారీతనం కూడా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి
ఈరోజు గతంలో ఎప్పుడూ జరగని విధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఈ సంవత్సరం నుంచి ఈ రోజు నుంచి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 6 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించడం దగ్గర నుంచి ఒక్కసారి మొదలు పెడితే 6 ఏళ్ల లోపు కన్నా మునుపే 3 ఏళ్ల లోపు పిల్లలను కూడా అంగన్వాడీలో చేర్చడం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే వాళ్ళ ప్రతి అడుగులోనూ ప్రభుత్వం వాళ్ళకు మంచి ఎలా చేయాలి అని చెప్పి ఆరాట పడుతూ ప్రభుత్వం అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఈరోజు 3 ఏళ్ల పిల్లలు చదువుతా ఉన్న అంగన్వాడీ కేంద్రాలను పూర్తిగా కూడా రూపురేఖలు మారుస్తూ ఉన్నాం. ప్రీ ప్రైమరీ బడులుగా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులకు నిలయంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలను ప్రీ ప్రైమరీగా మారుస్తూ అడుగులు వేయడం మొదలు పెడితే పౌష్టికాహారం పిల్లలకు బాగా అందితేనే 6 ఏళ్ల లోపే 85% మెదడు డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో అక్కడి నుంచి ఆహారం సంపూర్ణ పోషణంతో కూడా మొదలుపెట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్స్తో కూడా మొదలు పెడితే దాని తర్వాత స్కూళ్ళల్లో కూడా పూర్తిగా కూడా రూపురేఖలు మారుస్తూ నాడు నేడు ప్రోగ్రాంతో స్కూళ్ళన్నీ కూడా రూపురేఖలు మార్చడం, ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు తీసుకొని రావడం, ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు తీసుకుని రావడమే కాకుండా గోరుముద్ద అనే రోజుకొక మెనూతో గోరుముద్ద అనే కార్యక్రమంతో తీసుకొని రావడం, ప్రతి అడుగులోనూ కూడా పిల్లలకు ప్రభుత్వం తోడుగా ఉంది, ఆ పిల్లలకు వాళ్ళ మేనమామ తోడుగా ఉన్నాడు అని చెప్పే భావన ప్రతి అడుగులోనూ కూడా కల్పిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. చివరికి ఆ పిల్లలు బ్యాగులు తీసుకొని పోయే స్కూలుకు బ్యాగులు తీసుకొని పోయే పరిస్థితిలో కూడా ఆ బ్యాగ్ ఇవ్వడం, ఆ బ్యాగ్ క్వాలిటీ కూడా ఎలా ఉందని చూడడము, ఆ టెక్స్ట్ బుక్కుల దగ్గర నుంచి నోట్ బుక్కుల దాకా ఆ పిల్లలకి ఇవ్వడం, షూసు బెల్ట్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా సమకూర్చడం, యూనిఫామ్ దగ్గర నుంచి అన్నీ సమకూర్చడం, చివరికి ఆ పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇంకా బెటర్గా తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏకంగా ఇంగ్లీష్ మీడియానికి సంబంధించిన ఒక డిక్షనరీని కూడా అదే కిట్లో పెట్టి విద్యా కానుకగా సప్లై చేయడం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే పిల్లలు రేపొద్దున చదువుల గురించి ఇబ్బంది పడకూడదు, తల్లిదండ్రులు అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి చదువుల వల్ల రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఆ పిల్లలను చదివించే బాధ్యతగా పూర్తి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బాధ్యత కూడా మనమే తీసుకుని కాలేజీలకు వెళ్ళేసరికి ఆ పిల్లలను విద్యా దీవెన కింద ప్రతి అడుగులోనూ ఆ పిల్లలకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ విద్యా దీవెన ఒకటే సరిపోదు, ఇంజనీరింగ్ చదవాలన్నా డిగ్రీలు చదవాలన్నా వీళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళి చదవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ ఖర్చులు కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఆ పిల్లలకు రాకూడదు, ఆ తల్లిదండ్రులకు రాకూడదు అని వసతి దీవెన కార్యక్రమం కూడా తీసుకొని వచ్చి ప్రతి అడుగులోనూ 3 ఏళ్ల పిల్లాడి దగ్గర నుంచి ఆ పిల్లాడు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ అయిపోయేదాకా కూడా ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఆ పిల్లాడికి తోడుగా ఉంటూ ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు అండగా ఉంటూ ఆ కుటుంబ సభ్యుడిగా తోడుగా ఉంటున్నందుకు సంతోషంగా గవర్నమెంట్ ప్రతి అడుగులోనూ వాళ్లకు రకరకాల స్కీములతో తోడుగా ఉంటుందని చెప్పి సంతోషంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ చేసే ఈ కార్యక్రమం పిల్లలకు తల్లులకు అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ దేవుడు దీవెనలు మీ అందరి చల్లని దీవెనలు మనందరి ప్రభుత్వానికి ఎల్లవేళలా ఉండాలని ఈ పథకం ద్వారా మీ అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఈ సందర్భంగా ప్రతి అక్కకు కూడా ప్రతి చెల్లెమ్మకు కూడా ఈ 9,79,445 మంది పిల్లల తల్లులకు అందరికీ కూడా లేఖలు కూడా రాశాం. ఈ 4 దఫాల్లో మనం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇస్తాము, ఏ నెలల్లో ఇస్తాము, ప్రతి త్రైమాసికం తర్వాత ఏ రకంగా ఫీజులు ఇస్తాము అని చెప్పి కూడా లెటర్లో డేట్లతో సహా నెలలతో సహా రాశాము. తర్వాత వసతి దీవెని కూడా ఎప్పుడు ఏ నెలల్లో ఇస్తామని కూడా అది కూడా క్లియర్ కట్గా లెటర్లో రాశాము. ఏప్రిల్లో 1 నెల, డిసెంబర్లో 1 నెల అని చెప్పి అది కూడా రాయడం కూడా జరిగింది. కాలేజీలకు వెళ్ళి మీరు ఏదైనా ఇబ్బందులు పడితే 1902 నెంబర్కు కూడా ఫోన్ చేస్తే ఏ రకంగా ప్రభుత్వం తోడుగా ఉంటుందని చెప్పి కూడా ఆ లేఖలో కూడా రాయడం జరిగింది. ఈ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కి సంబంధించి ఎవరికైనా కూడా ఎక్కడైనా కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉండి
ఏదైనా పలాని వాళ్ళకి ఎక్కడైనా కూడా ఏదైనా అన్ని రకాలుగా అర్హత ఉండి కూడా పొరపాటున ఏదైనా మిస్ అయిపోయింది అని చెప్పి ఎక్కడన్నా ఎవరికైనా అనిపిస్తే దయచేసి ఎవరు కూడా గాబరా పడవలసిన పని లేదు. అందరూ ఎవరైనా కూడా 1902 నెంబర్కు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా పొరపాటున, నాకు తెలిసి ఎక్కడా కూడా మిస్ అయ్యిండదు. ఎక్కడైనా పొరపాటున కూడా ఏదైనా జరిగింటే కూడా దాన్ని కూడా రిపేర్ చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా అందరికీ తెలియజేస్తూ, మీ అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని మనసారా కోరుకుంటూ, దేవుడి దయ మీ అందరి చల్లని దీవెనలు ఎల్లవేళలా ఆశిస్తూ కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాము.